गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। सब्जेक्ट एटीएम डीटी। फर्स्ट ऑफली तमने जे इन्फॉर्मेशन आगळ आपवामां आवी इन प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द टीचिंग स्कीम ऑफ 6 सेमिस्टर। 6 सेमिस्टरनी अंदर आपणे कया कया सब्जेक्टनी अंदर कया कया टॉपिक कवर करवाना छे ते डिस्कस करी चूक्या। प्रीवियस लेक्चर ऑफ द एटीएम डीटी सब्जेक्ट already we are discussing about the unit 1 basic information regarding to third semester ATM subject। गया लेक्चर नी अंदर आपणे एटीएम डीटी में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर्युं हतुं। क्लच कि जेनी अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन तमने आइडिया होवा जोईए, बेसिक इन्फॉर्मेशन तमने क्लचनी होवी जोईए, बेसिक नॉलेज जे होवुं जोईए क्लचनुं ए ऑलरेडी आपणे डिस्कस करी चूक्या हता। आज आपणे आ लेक्चरनी अंदर डिस्कस करीशुं प्रीवियस लेक्चरनुं थोड़ुं रिविजन करी लईए। तो सौथी पहला तो मैं तमने डायग्नोसिस टेस्टिंगना जे 3 सब्जेक्ट जे मेन है एडीटी, एटीएम डीटी एंड एईएसडीटी એટલે કે ઓટોમોબાઈલ એન્જિન ડાયગ્નોસિસ ટેસ્ટિંગ, ઓટોમોબાઈલ ટ્રાન્સમિશન મિકેનિઝમ ડાયગ્નોસિસ ટેસ્ટિંગ एंड ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। आ 3 सब्जेक्टनी अंदर मैं तमने एक रिकमेन्डेशन कर्युं हतुं कि थर्ड सेमिस्टरनी बुक एटीएम और एईएस ने थोड़ुंक बेसिक ओवरव्यू जोई लेजो, जेनाथी तमने वधारे आइडिया 6 सेमिस्टरनी अंदर आ 3 सब्जेक्टनी अंदर आवशे। एनुं तमने रीजन कही दऊं कि सपोज के फर्स्ट चैप्टर है आपणुं क्लच, तो क्लचनुं तमने जो फंक्शन्स नहीं आइडिया होय कि क्लच शू काम करे छे तो तमे एनु सर्विसिंग, एनु ट्रबल शूटिंग तमे नहीं करी शको। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच? टू एंगेज एंड डिसएंगेज पावर फ्रॉम द एंजिन टू द ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज द गियर बॉक्स। एंजिन में जो पावर डेवलप थाय छे तेने एंगेज और डिसएंगेज करीने ट्रांसमिशन सिस्टम एटले कि गियर बॉक्स सुधी पहोंचाडवानुं काम करे छे। आ मेन पर्पज छे क्लचनो। बीजू एनु खास याद राखवानुं तमारे लोकेशन, कोईपण पार्ट कोईपण सिस्टमनुं तमने लोकेशन याद होवुं जोईए, खबर होवी जोईए, आइडिया होवा जोईए। तो वेर इज द फिटेड क्लच इन द व्हीकल? तो क्लच इज फिटेड बिटवीन द फ्लायव्हील एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑल्सो नॉन एज द गियर बॉक्स। क्लच गियर बॉक्स और फ्लायव्हीलनी वच्चे फिट करवामां आवे छे अथवा तो फ्लायव्हील ऊपर फिट करवामां आवे छे एवुं बी आपणे कही शकीए। नेक्स्ट बीजू आपणे शुं जोयुं हतुं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एना टाइप्स आपणे डिस्कस कर्या हता। विच टाइप्स ऑफ क्लच आर यूज्ड इन वाइडली इन ऑटोमोबाइल व्हीकल? तो देयर इज मेनली 5 or 6 टाइप ऑफ क्लच आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। फर्स्ट वन इज सिंगल प्लेट क्लच, सेकंड वन इज multi-plate clutch, third one is corn clutch, fourth one is diaphragm clutch, fifth one is centrifugal clutch, sixth one is semi-centrifugal clutch and hydraulic clutch पण यूज करवामां आवे छे। बीजी घणी बधी क्लच छे, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक क्लच छे, बराबर। तो दिस इज अ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लच। तो कदाच एटीएम डीटी ना जीटीयू एक्जाम पेपर तमे जोशो तो एनी अंदर विंटर 2018-19 ની अंदर आ क्वेश्चन्स पूछी नाखेलो छे कि टाइप्स ऑफ क्लच जणावो, क्लचना प्रकार लखो। 2 मार्क्सनी अंदर आ क्वेश्चन्स आवे छे। तो पहलो क्वेश्चन्स तमारो ए रहेशे कि टाइप्स ऑफ क्लच कया कया छे। तो मैं तमने जे जणावे ए प्रमाणे नोट डाउन करी लो हजू फरीथी। सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, कॉर्न क्लच, डायफ्राम क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच अथवा तो हाइड्रोलिक क्लच।
આ તમારે 6 થી 7 નામ તમને ક્લચના આવડતા હોવા જોઈએ। હવે આપણે યુનિટ નંબર 1 તરફ આગળ વધીએ તો પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમારે નીકળી શકે છે આની અંદરથી, ઇન્સ્પેક્શન પ્રોસિજર એન્ડ રેક્ટિફિકેશન ઓફ ક્લચ। ક્વેશ્ચન નંબર 1 ટાઇટલ આપો સ્ટુડન્ટ, explain rectification and inspection procedure of clutch। Explain the rectification and inspection procedure of the clutch। 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન જીટીયુ એક્ઝામમાં આવે છે। તો સૌથી પહેલાં તો એનું ગુજરાતી આપણે કરીએ તો કે એની જાળવણી અને એની તપાસ, આ આખી ક્લચની ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું છે કે ક્લચ કેવી કન્ડિશનમાં છે, એની પ્રોસિજર શું હોય એ તમારે આ ક્વેશ્ચનની અંદર રાઇટ ડાઉન કરવાની છે। તો આના માટે તમને પહેલાં તો શું આઈડિયા હોવા જોઈએ, જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ। કોઈ પણ પાર્ટનું તમારે ઇન્સ્પેક્શન કરવું હોય, એનું ચેકઅપ કરવું હોય તો તમને શું શું આઈડિયા હોવો જોઈએ? તો એ પાર્ટ્સના અંદરના રહેલા કન્જિસ્ટ પાર્ટ્સના નામ ખબર હોવા જોઈએ કે વિચ પાર્ટ ઇઝ ઇન્ક્લુડ ઇન ક્લચ। ક્લચના પાર્ટ્સના તમને નામ આવડતા હોવા જોઈએ। જે તમે જો પ્રીવિયસ લેક્ચર વ્યવસ્થિત જોયો હોય તો તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે આપણે કયા કયા પાર્ટની વાત કરી રહ્યા છીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે લિસ્ટ બનાવી દઈએ પાર્ટ્સ ઓફ ક્લચનું। તો સૌથી પહેલો પાર્ટ્સ કયો આવશે આની અંદર? ક્લચ ફેસિંગ। જોડે જોડે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો સ્ટુડન્ટ। ક્લચ ફેસિંગ કે જેને આપણે ક્લચ ફ્રિક્શન પ્લેટ ઉપરની જે ફેસિંગ હોય છે, ક્લચનું ઘસારો ચેક કરવા માટે ફેસિંગ ક્લાસ જોવું પડતું હોય છે। સૌથી પહેલાં આપણે લિસ્ટ ડાઉન કરી દઈએ પાર્ટ્સ। બીજો પાર્ટ છે ક્લચ પ્લેટ। થર્ડ વન ઇઝ પ્રેશર સ્પ્રિંગ। Fourth one is pressure plate। Fifth one is flywheel। ફ્લાયવ્હીલ પણ આપણે અહીંયા ક્લચમાં ઇન્વોલ્વ કરી લઈશું, કારણ કે ફ્લાયવ્હીલ બી ક્લચ કેવી કન્ડિશનમાં છે એ એના માટે ફ્લાયવ્હીલ પણ ખાસ ચેક કરવું પડે, કારણ કે ક્લચ તમારી કામ કરતી ના હોય પણ ફ્લાયવ્હીલ ઉપરથી જો પાવર ક્લચમાં ના આવતો હોય તો એ પણ ક્લચની ટ્રબલ જ થઈ, ક્લચની ખામી જ થઈ। તો એના માટે ફ્લાયવ્હીલનું પણ ઇન્સ્પેક્શન અહીંયા કરવું પડશે આપણે। બીજું પાયલોટ બેરિંગ। નેક્સ્ટ પાર્ટ જોઈએ, 7th વન ઇઝ થ્રો આઉટ બેરિંગ અથવા તો નેક્સ્ટ ક્લચ લિંકેજ, જેની અંદર શેનો સમાવેશ થઈ જાય? પેડલ અને ક્લચ રોડ, અને ત્રીજો શેનો સમાવેશ થશે? ક્લચ કેબલ। આ સમાવેશ થઈ જશે ક્લચ લિંકેજમાં। ટોટલ 8 મેઇન કોમ્પોનન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે। શરૂઆત કરીએ હવે 1 બાય 1 કોમ્પોનન્ટનું ઇન્સ્પેક્શન કઈ રીતના કરવું। 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ, ખાસ યાદ રાખજો। એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, કંઈ ખાસ કરવાનું નથી, ખાલી એ પાર્ટ્સની અંદર તમારે વિઝ્યુલાઇઝ ચેક કઈ રીતના કરવું અને શું શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, પ્રોબ્લેમને શોર્ટ આઉટ કઈ રીતના કરવો, દૂર કઈ રીતના કરવો, એની પ્રોસિજર તમારે લખવાની છે।
સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણે ક્લચ ફેસિંગ. ક્લચ ફેસિંગ દેટ્સ મીન્સ કે ફ્રિક્શન પ્લેટ અહીંયા સમજી લો. તો ફ્રિક્શન પ્લેટ ઉપર કયું મટીરિયલ લગાવેલું હોય સૌથી પહેલાં તો? વિચ મટીરિયલ ઇઝ ફિટેડ ઓન ધ ફ્રિક્શન પ્લેટ? એસ્બેસ્ટોસ. કયું મટીરિયલ હશે સ્ટુડન્ટ? ફ્રિક્શન લાઇનિંગ મટીરિયલ કયું હોય છે? એસ્બેસ્ટોસ. તો એસ્બેસ્ટોસ મટીરિયલ જે હોય છે ફ્રિક્શન ક્લચ ફેસિંગ ઉપર ફ્રિક્શન પ્લેટ ઉપર એનો ઘસારો ચેક કરવો પહેલાં તો, વિયરિંગ ચેક કરો. તો ચેક ધ વિયરિંગ ઓફ ક્લચ ફેસિંગ. ધેન આફ્ટર ચેક ધ ક્રેન્કિંગ અથવા તો ક્રેકિંગ ઓફ ક્લચ ફેસિંગ. ક્લચ ફેસિંગ ઉપર કોઈ જગ્યાએ ક્રેક નથી પડી તે ખાસ ચેક કરવું. બીજું એના રિવેટ, ક્લચ ફેસિંગ ઉપર જે રિવેટ મારેલા હોય તે રિવેટ ખાસ ચેક કરી લેવું. બીજું કે ઘણા બધા વ્હીકલની અંદર કોમન હોય છે કે 5 mm સુધી જો ક્લચ ફેસિંગ વિયરિંગ થાય તો ત્યાં સુધી ચાલે. એનાથી વધારે થાય તો તમારે ક્લચ પ્લેટ રિપ્લેસ કરવી પડે, એટલે કે ફ્રિક્શન પ્લેટ છે તમારે ચેન્જ કરી દેવી પડે. બીજું જોઈએ કે ટુ વ્હીલરની અંદર જે નાની ક્લચ લાઇનર હોય છે એની ફ્રિક્શન પ્લેટ ખાસ બદલવામાં આવે છે. તો એની ખાસ બદલી નાખવી. જ્યારે પણ ક્લચ ફેસિંગ ઘસાઈ જાય ત્યારે ટુ વ્હીલરની અંદર ચેન્જ કરવામાં આવતી હોય છે. બીજું ક્લચ ફેસિંગ ઉપર ગ્રીસ કે ઓઇલ એ તો નથી આવી ગયું એ ખાસ ચેક કરવું. ચેક ધ ગ્રીસ એન્ડ ઓઇલી સરફેસ ઓફ ધી ફ્રિક્શન પ્લેટ. ફ્રિક્શન પ્લેટ ઉપર ક્લચ કે ઓઇલ નથી આવી ગયું તે ખાસ ચેક કરી લેવું. તો આટલું વસ્તુ ચેકિંગ શેમાં આવશે? ફ્રિક્શન પ્લેટની અંદર, એટલે કે ક્લચ ફેસિંગ પેજમાં. બીજું હવે જોઈએ ક્લચ પ્લેટ. ક્લચ પ્લેટની સ્પ્રિંગો ખાસ આની અંદર ચેક કરવી. ક્લચ પ્લેટમાં શું ચેક કરવાનું? એની સ્પ્રિંગો, કે જેમ કે કુશનિંગ સ્પ્રિંગ અને ટોર્શન સ્પ્રિંગ, આ બે પ્રકારની સ્પ્રિંગો આની અંદર આવે ક્લચ પ્લેટ ઉપર. તો ક્લચ પ્લેટ ઉપર કુશનિંગ સ્પ્રિંગનું ફંક્શન શું છે સૌથી પહેલાં એ જાણી લો. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ કુશનિંગ સ્પ્રિંગ? ટુ એબ્ઝોર્બ ધ એક્સિયલ થ્રસ્ટ whenever to engage and disengage position of the clutch. જ્યારે આપણે ક્લચને એંગેજ અને ડિસએંગેજ કરીએ ત્યારે જે એક્સિયલ થ્રસ્ટ જે લાગે છે એને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે કુશનિંગ સ્પ્રિંગ. એન્ડ ટોર્શન સ્પ્રિંગનું ફંક્શન શું છે? વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ટોર્શન સ્પ્રિંગ? ટુ એબ્ઝોર્બ ધ ટોર્શનલ લોડ whenever to supply the flywheel from the clutch. ફ્લાયવ્હીલ ઉપરથી ટોર્ક અને પાવર જ્યારે ક્લચ ઉપર ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે જે ટોર્શનલ લોડ લાગે છે એને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ટોર્શન સ્પ્રિંગ. તો આ બે ટાઈપની સ્પ્રિંગ આવે છે, એક છે કુશનિંગ સ્પ્રિંગ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ટોર્શન સ્પ્રિંગ. તો આ જે ક્લચ ઉપર બે સ્પ્રિંગો હોય છે એ સ્પ્રિંગનું ટેન્શન ખાસ ચેક કરી લેવું. ટેન્શન મીન્સ કે કેટલું એબ્ઝોર્બ કરવાની તાકાત રાખે છે એ ખાસ ચેક કરી લઉં. બીજું કે સ્પ્રિંગ વીક નથી થઈ ગઈ ને નબળી નથી પડી ગઈ ને એ ખાસ ચેક કરી લેવું પડશે. શું શું ચેક કરવાનું, શું શું બદલવાનું, આ વસ્તુ તમારે દરેક કોમ્પોનન્ટમાં લખવાની છે. એને શું કહેવાય? રેક્ટિફિકેશન અને ઇન્સ્પેક્શન પ્રોસિજર. ચલો, ક્લચ પ્લેટની તો ખબર પડી ગઈ, તમારે સ્પ્રિંગો ચેક કરી લેવું. બીજી વાત કરીએ હવે પ્રેશર સ્પ્રિંગ. પ્રેશર પ્લેટ ઉપર તમે જોયું હશે તો આ ટાઈપની ટીથ લગાવેલા હોય છે. આ ટાઈપની અંદરના તમે ટીથ જોયા હશે પ્રેશર પ્લેટ ઉપર. આની ઉપર શું આવે? પ્રેશર એપ્લાય થતું હોય છે. તો આ પ્રેશર સ્પ્રિંગની સ્ટીફનેસ ખાસ ચેક કરી લેવી કે કેટલી સ્ટીફનેસ છે. જો બહુ ઓછી સ્ટીફનેસ થઈ ગઈ હોય, એકદમ લો લેવલની સ્ટીફનેસ થઈ ગઈ હોય તો એકદમ પ્રેશર જે તમે પેડલ દ્વારા આપો છો whenever to apply the pressure on the pedal, clutch pedal, to do not the completely apply the pressure on the pressure plate. ત્યારે કમ્પ્લીટલી પ્રેશર તમારું એપ્લાય થશે નહીં અને ડ્રાઈવરને ખોટે ખોટો એફર્ટ આપવો પડશે. તેવું ના થાય એટલા માટે પ્રેશર પ્લેટની પ્રેશરની જે સ્પ્રિંગ જે છે એની સ્ટીફનેસ ખાસ ચેક કરી લેવી જોઈએ. નેક્સ્ટ હવે વાત કરીએ પ્રેશર પ્લેટ. તો એનો ઘસારો છે, એનો વિયરિંગ છે, વિયર એન્ડ ટીયર છે, એનું કોરોઝન લાગી ગયું હોય, કોઈ ઓઇલી પદાર્થ એની ઉપર આવી ગયું હોય, ગ્રીસિંગ આવી ગયું હોય તો ક્લીન કરવું જોઈએ. ફ્લાયવ્હીલ ખાસ ચેક કરવાનું. ફ્લાયવ્હીલ ઉપર શું ચેક કરીશું? ફ્રિક્શનની સપાટી જ્યાં ક્લચ પ્લેટ એંગેજ અને ડિસએંગેજ થાય છે ફ્લાયવ્હીલ ઉપર, એ ફ્રિક્શનની સપાટી ફેસિંગ ઓફ ધી ફ્લાયવ્હીલ ખાસ ચેક કરી લેવી જોઈએ. કારણ કે એની અંદર જો કોઈ ક્રેક પડી હશે કે ફ્લાયવ્હીલ ઉપર જો કોઈ જગ્યાએ વિયર એન્ડ ટીયર થયું હશે એટલે કે ખાંચા પડ્યા હશે
તો પ્રોપરલી તમારી એંગેજ થશે નહીં. ઘણી બધી જગ્યાએ તમે જોજો આવા કમ્પ્લેન તમે કદાચ ટ્રેનિંગમાં સાંભળેલી હશે કસ્ટમરની કે હું જ્યારે ક્લચ પેડલ દબાવું છું ત્યારે થોડો નોઇઝ આવે છે અથવા તો વાઇબ્રેશન આવે છે, ક્લચ પેડલ ઉપર વાઇબ્રેશન આવે છે. આ બધું રીઝન શું છે કે તમારા ફ્લાયવ્હીલ ઉપર કંઈક ટ્રબલ થયું હોય, ફ્લાયવ્હીલની અંદર કંઈક ડેમેજ થયું હોય, કોઈ જગ્યાએ ફ્લાયવ્હીલ ઉપર ક્રેક પડી હોય, કોઈ જગ્યાએ ફ્લાયવ્હીલ ઉપર વિયર એન્ડ ટીયર થયું હોય, તો પ્રોપરલી તમારી ક્લચ એંગેજ થશે નહીં. એના લીધે ક્લચ તમારી શું થશે? વાઇબ્રેટ થશે અને નોઇઝ ક્રિએટ કરશે. તો એ તમારી ઇન્સ્પેક્શન ફ્લાયવ્હીલનું ખાસ ચેક કરી લેવું જોઈએ. ફ્લાયવ્હીલ ઉપર શું ચેક કરવાનું મેં તમને કીધું, એની ફેસિંગ, એની ઉપર કોઈ જગ્યાએ વિયર એન્ડ ટીયર નથી થયું, કોઈ જગ્યાએ ખાંચા નથી પડ્યા કે કોઈ જગ્યાએ ક્રેક નથી પડી. આ વસ્તુ ચેક કરવાની છે તમારે ફ્લાયવ્હીલની અંદર. પછી ફ્લાયવ્હીલના જે 6 નટ લગાવેલા હોય છે એન્જિનના શાફ્ટ ઉપર, ક્રેન્ક શાફ્ટ ઉપર, એ નટ ખાસ ચેક કરી લેવા જોઈએ. જો ફ્લાયવ્હીલના નટ તમારે લૂઝ હશે, ફ્લાયવ્હીલ તમારું રનઆઉટ થઈ ગયેલું હશે, જ્યારે ગોળ ફરે, રોટેશન ફરે છે ફ્લાયવ્હીલ વેન ધ રોટેશન સ્પીડ ટુ વેન આઉટ ડઝ નોટ રન આઉટ, ત્યારે તમારું વોબલ ના થવું જોઈએ, રનઆઉટ ના થઈ જવું જોઈએ. એ એનું ખાસ ચેક કરી લેવું. 0.30 mm થી જો વધારે રનઆઉટ હોય, 0.30 mm થી જો વધારે રનઆઉટ હોય ફ્લાયવ્હીલ, તો તમારે એને ચેન્જ કરવું પડે. સમજાય છે? અથવા તો એની રિફેસ અને રિપ્લેસ કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની ફ્લાયવ્હીલની અંદર. પાયલોટ બેરિંગમાં શું ચેક કરીશું કે ક્રેન્કશાફ્ટના છેડે, પાયલોટ બેરિંગ તો ક્યાં લગાવેલી હોય છે? એન્ડ ઓફ ધ ક્રેન્કશાફ્ટ. ક્રેન્કશાફ્ટના છેડે જે પાયલોટ બેરિંગ ફિટ કરવામાં આવે છે તેના બુશિંગ ખાસ ચેક કરી લેવા. બેરિંગના બુશને ખાસ ચેક કરી લેવું. પહેલો પોઈન્ટ તમારે આ લખવાનો રહેશે કે પાયલોટ બેરિંગનો બુશિંગ ચેક કરી લેવું. બીજું શું લખશું કે બેરિંગની ઇનર સરફેસ જે હોય છે તે પકડી રાખે છે કે નહીં, તેને પકડીને ફેરવો એકવાર. જો લૂઝ જણાય તો એને ટાઈટ કરવો. બેરિંગ જે ઇનર હોય છે ક્રેન્કશાફ્ટ ઉપરની, એને એકવાર રોટેટ કરાવી જવાની હાથથી. જો ફરે છે અને એકદમ લૂઝ હોય તો એને પ્રોપરલી ટાઈટ કરો. જો નોઇઝી હોય, ફરવામાં હાર્ડ લાગે, તો એને પ્રોપરલી ગ્રીસિંગ કરો. બુશનો ઇનર ડાયામીટર માપો. બુશિંગનો જે અંદરનો ડાયામીટર હોય છે તેને મેઝરિંગ કરો. જો પ્રોપર ડાયામીટર ના હોય તો પાયલોટ બેરિંગ ચેન્જ કરી દો. તો આટલા પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. પાયલોટ બેરિંગની અંદર યાદ રાખવા પડશે તમારે. થ્રો આઉટ બેરિંગની અંદર સેમ એ જ વસ્તુ છે કે બેરિંગનું પ્રોપર માઉન્ટિંગ ચેક કરી લેવું, એના નટ બોલ્ટ ચેક કરી લેવા. જો બેરિંગ હાર્ડ પડતી હોય તો તમારે એને રિપ્લેસ કરી દેવું અથવા તો એનું ગ્રીસિંગ કરવું, લુબ્રિકેશન કરવું. બરાબર. પછી ક્લચ લિંકેજ, આ તો તમને એડજસ્ટ કરતા આવડે જ છે. ક્લચ તમે એડજસ્ટ કરતા કદાચ જોઈ બી હશે, કદાચ કરેલી બી હશે ટ્રેનિંગમાં કે તમે ટુ વ્હીલરની અંદર શું આપણે આવે છે, કેબલ આવે છે. તમારે ટાઈટ કરવું હોય તો કેબલની પાછળ એક નટ આપેલી હોય, એ નટને તમે લૂઝ ટાઈટ કરો એટલે કેબલની તમારી લંબાઈ વધઘટ થાય. ટુ ચેન્જ ધ લેન્થ ઓફ કેબલ વેન એવર ટુ ટાઈટ એન્ડ લૂઝનેસ ઓફ ધ એડજસ્ટિંગ નટ ઓફ ક્લચ કેબલ. ક્લચ કેબલનો એડજસ્ટિંગ નટ તમે લૂઝ એન્ડ ટાઈટ કરો ત્યારે એની લંબાઈમાં વધઘટ થાય તો ઓબ્વિયસલી એને ક્લચ લિંકેજની અંદર ફેરફાર જોવા તમને મળશે. ક્લચ પેડલની વાત કરીએ તો ક્લચ પેડલ પ્રોપરલી તમારું ડેશબોર્ડ ઉપર તમે જ્યારે દબાવો, તમારું જે ફ્લોરબોર્ડ છે ફ્લોરબોર્ડને ટચ થઈ જવું જોઈએ. બીજું કે તમારે આખી એટલી બધી પ્લે ના રહેવી જોઈએ. ફ્રી પેડલ પ્લે તમને કદાચ યાદ હોય તો 3rd સેમિસ્ટરના ATM સબ્જેક્ટમાં તમે ભણી ગયા છો. વોટ ઇઝ ફ્રી પેડલ પ્લે ઓફ ધી ક્લચ? કે ફ્રી પેડલ પ્લે એ તમારે આગળ આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર યુનિટ નંબર 1ની અંદર 6th સેમિસ્ટરની અંદર આવશે, આના ચેપ્ટરની અંદર, કે ક્લચ પેડલ ફ્રી પેડલ પ્લે શું છે, એનું એડજસ્ટ કઈ રીતના કરવું, કેટલી રાખવી જોઈએ. ફ્રી પેડલ પ્લે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ફોર ધી મોર એફિશિયન્સી ઓફ ધી ક્લચ, કે ક્લચ પેડલ બેન્ડ ના થઈ જાય, ક્લચ લિંકેજ બેન્ડ ના થઈ જાય અને બહુ વધારે એફર્ટ ના આપવો પડે ડ્રાઈવરને. એટલા માટે ફ્રી પેડલ પ્લે યોગ્ય પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. ક્લચ રોડની જે લિંકેજ હોય છે ફોર વ્હીલરની અંદર, એ કોઈ જગ્યાએ ક્લચ રોડ જો બેન્ડ થઈ ગયો હોય તો તમારી ક્લચ કામ કરશે નહીં. તો એને બી ચેક કરી લો એકવાર કે ક્લચ રોડ તમારો પ્રોપર છે કે નહીં. અને કેબલ બી તમે ટુ વ્હીલરની અંદર ક્લચ કેબલ ચેક કરતા હોવો છો. ઘણીવાર અમુક કિલોમીટરે જે સજેશન કરેલું હોય એઝ પર સર્વિસ મેન્યુઅલ એ પ્રમાણે તમારે ક્લચ કેબલ રિપ્લેસ પણ કરવો પડે. તો આ બેઝિક વાત થઈ સ્ટુડન્ટ રેક્ટિફિકેશન એન્ડ ઇન્સ્પેક્શન પ્રોસિજર ઓફ ધી ક્લચ પાર્ટ્સ.
ક્લચનું રેક્ટિફિકેશન આખા યુનિટનું અંદર કઈ રીતના કરવું, કયા પાર્ટ્સને ક્લિનિંગ કરીને એની અંદર ચેકઅપ કરવું એ મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? તો આપણે વાત કરી રેક્ટિફિકેશન એન્ડ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ક્લચ કોમ્પોનન્ટ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું હવે ક્લચમાં કયા ટ્રબલ ક્રિએટ થાય છે. વિચ ટ્રબલ ઇઝ ક્રિએટેડ ઇન ધ ક્લચ. ધેટ મીન્સ કે ટ્રબલ શૂટિંગ ઓફ ક્લચ. કઈ ખામી ઉદ્ભવે છે ક્લચમાં એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.